اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج دو باتیں جو ہیں وہ ایک چیز ہے، اس کے دو پہلو میں نے ڈسکس کرنے ہیں۔ آج پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد تحریک کی وہ جو درخواست تھی اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا اور کہا ہے کہ جناب آپ کو ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی، ٹھیک ہے، مخصوص خواتین کے لیے مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ اس کا پس منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ جب عمران احمد خان نیازی صاحب نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کروائے اور بار بار یاد دہانی کے باوجود نہیں کروائے، 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی ان کی پارٹی میں الیکشن ڈیو تھے، اس وقت بھی ان سے انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا، لیکن چونکہ اس وقت ایک ثاقب نثار نامی شخص جو تھا جس کے دل کے اندر پی ٹی آئی دھڑکتی تھی، اس نے فوری طور پہ اسٹے جاری کر دیا اور نشان ان کو واپس کر دیا، اور یوں 2018 کا الیکشن بلے کے اوپر پی ٹی آئی نے مانگے تانگے کے نشان کی اوپر لڑا تھا، اسٹے کے اوپر لڑا تھا، اس کے اوپر نہیں لڑا تھا۔ اب اس کے بعد آڑے چھکے کوڑی چھکے آڑے چھکے کوڑی چھکے کرتے رہے، یہ اقتدار میں رہے، الیکشن کروا سکتے تھے، یہ ایکسٹینشنیں لیتے رہے، اور پھر 2024 کا الیکشن آ گیا۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ چونکہ آپ نے پارٹی کے انتخاب نہیں کروائے تو ہم آپ سے نشان واپس لیتے ہیں۔ وہ پھر بھاگے سپریم کورٹ گئے۔ فرق یہ تھا کہ اس دفعہ ثاقب نثار تاریخ کے کوڑے دان کا حصہ ہو چکا تھا، تاریخ کے گٹر کے اندر دفن ہو چکا تھا، اور وہاں پہ قاضی القضاء جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہوا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کی وہ اشک شوئی کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو وہ والے جو سہولتیں تھیں وہ فراہم نہیں کیں، اور یوں پی ٹی آئی کو اپنے انتخابی نشان اور پارٹی کے طور پہ انتخاب نہ لڑنے پہ مجبور ہونا پڑا۔ تیاری ان کی پوری تھی، آرگنائزڈ طریقے سے کس طرح انہوں نے آروز کو خریدنا تھا، جہاں پہ آروز نہیں خریدے جانے تھے وہاں پہ انہوں نے پرزائڈنگ افیسر کو خریدنا تھا، پرزائڈنگ افیسر بھی جہاں پہ امپیکٹ کریٹ نہ کر پاتے تو پھر انہوں نے جن پرزائڈنگ افیسرز کو اس میں سے بائی آؤٹ کر لیا ہونا تھا، کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے ذریعے انہوں نے فارم 45 اور 47 کے اوپر شکوک و شبہات کھڑے کر دینے تھے تاکہ پی ٹی آئی حامد میر کی امامت کے اندر ملک ریاض کی فائنانسنگ کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کر سکے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سہیل وڑائچ اور حامد میر ان کا پیچھے سے گریڈ اسٹیشن ایک ہی ہے، اور آج کل یہ ایک ہی بات کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی قیادت یعنی کہ اس وقت نواز شریف اور آصف علی زرداری چل کے عمران احمد خان نیازی کے پاس جیل میں جائیں اور اسے منائیں اور قومی یکجہتی جو ہے اس کو فروغ دیں۔ ماما قومی یکجہتی اس ویلے بولنا سی نا جس ویلے نواز شریف جیل میں تھا، جس وقت زرداری جیل میں تھا، اس وقت تو نہیں آپ نے قومی یکجہتی کا یہ مشورہ عمران احمد خان نیازی کو دیا۔ آج اس کو بڑی قومی یکجہتی یاد آ رہی ہے۔ تو خیر، اور یوں جب پی ٹی آئی نے آزاد امیدواروں کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑا ہے تو وہ اس کے ممبران جو ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پہ ابھر کے سامنے آ گئے۔ اب اس کے اندر تھا کہ اگر پی ٹی آئی والے جو ہیں یعنی وہ کسی پارٹی کے اندر آزاد حیثیت سے آ تو گئے اسمبلیوں کے اندر، لیکن وہ کسی ایسی پارٹی کے اندر شریک ہو جائیں تو ریزرو سیٹیں مل سکتی تھیں ان کو۔ اب اس کے لیے مجلس وحدت المسلمین ایک اچھا پلیٹ فارم تھا، اچھا تھا یا نہیں تھا لیکن اویلیبل پلیٹ فارم وہی تھا۔ مولوی ناصر صاحب جو ہیں وہ ہر ایک کو ایک ہی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو وہ بھی پہنچے بھاگے اور انہوں نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ ان کا ایک آدھ بندہ بھی جتوا کے باقاعدہ قومی اسمبلی میں پہنچا دیا گیا۔ تو کسی پارلیمانی پارٹی میں شریک ہونے کے لیے قانون کے مطابق یہ ضروری ہے کہ اس کا کوئی
ओरिजिनल पार्टी से या ओरिजिनल पार्टी सिंबल से जीत के कोई एक रुकन असम्बली में पहुंचा, और अगर कोई एक रुकन भी असम्बली में नहीं पहुंचा तो वो पार्लिमानी पार्टी नहीं समझी जाएगी, और अगर वो पार्लिमानी पार्टी नहीं समझी जाएगी तो उसके अंदर लोग शरीक नहीं हो सके। जमात इस्लामी के साथ इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन इसके अंदर जो लिबरल फाशिस्ट मौजूद हैं, चूँकि उन्हें जमात इस्लामी के नाम से चिढ़ है, तो उन्होंने जमात इस्लामी की टांग खींच दी। और वैसे भी पीटीआई ने जो 1, 2, 3 सीटें जमात इस्लामी शुरू में जीत गई थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ज़रिए जो था, वैसे मुझे हैरत ये हो रही है कि केपीके के अंदर जीती हुई सीटें जो हैं वो पीटीआई ने छीनी है। लाला सिराजुल हक साहब जो हैं वो मतून कर रहे हैं पीएमएलएन को भी। पीएमएलएन ने तो आपसे कुछ भी नहीं छीना, ठीक है ना। कराची में आपसे एमकेएम को छीन के सीटें दी गई हैं, कम से कम 6 के करीब सीटें आपकी छीनी गई हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में धड़ल्ले के साथ, दरीदा दहनी के साथ आपकी वो सीटें छीन के एमकेएम को दी, और केपीके के अंदर आपसे वो सीटें छीन कर पीटीआई को दी गई हैं। दोनों के खिलाफ आप एहतजाज नहीं कर रहे, ना इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना उनके खिलाफ। टारगेट आपका जो है वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बनी हुई है, ऐसा समझ नहीं आ रही। टारगेट पे हिट करें ना आप, मतलब कि पॉलिटिकली गलत ही फैसले ले जाते हैं हर वक्त। अच्छा खैर, ये बात तो जुमला मोतरज़ा आ गई। तो अब जमात इस्लामी की तरफ इनका रुझान होने का इरादा था, अगलों ने वो सारी सीटें ही उड़ा दी जमात इस्लामी के। अब जमात इस्लामी मरकज़ में और केपी के अंदर शायद पार्लिमानी कुव्वत नहीं रही। बलूचिस्तान में 1 सीट आई है उसकी, वो भी हक 2 तहरीक के प्लेटफॉर्म से, या सिंध में 1 आई है सूबाई की। मरकज़ में उन्होंने 1 भी सीट नहीं लेने दी कारलो गाल। अब आ जाइए उसके ऊपर कि उसके बाद फिर जो है किसी अक्लमंद ने दिया मशवरा कि जनाब आप उसके अंदर शामिल हो जाएं सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के साथ। अब सुन्नी इत्तेहाद तहरीक का पस मंज़र हम बयान कर चुके हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के अपने चेयरमैन ने इलेक्शन जो था वो अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ा, तो इसके प्लेटफॉर्म से कैसे लड़ सकते थे, की ख्याल है? ठीक है ना। उनके अंदर शमूलियत कैसे हो सकती थी, और उनके अंदर अगर शमूलियत हो भी गई तो कानून के मुताबिक तो उनको सीटें नहीं दी जा सकती थी। अब मसला ये है कि यहाँ पे 2 बातें हैं, या तो किसी ने ये अहमकाना फैसला पीटीआई से करवाया है, बल्कि बानी पीटीआई इमरान अहमद खान नियाजी से करवाया, क्योंकि वो नरगसियत का शिकार है, खुद पसंदी का, वो उनसे करवाया है, या तो ये एक हो सकता है, ठीक है ना। या उन्होंने जानबूझ के ये फैसला किया है कि इसके नतीजे के अंदर इंतशार फैले, अनारकी फैले, और जितना वो क्यास और अनारकी को स्टडी करते हैं, और बाकायदा जो इस वक्त दुनिया के अंदर थेरीज एग्जिस्ट करती हैं अनारकी और क्यास की, जितना वो उसको स्टडी कर चुके हैं, मेरा ख्याल है ये फैसला उन्होंने जानबूझ के किया है। वरना अकल के अंधे को भी नज़र आ रहा था कि जनाब हमें ऐसे सीटें नहीं मिलनी है। तो अगर उन्होंने ये फैसला किया तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अनारकी फैलेगी। ये बात जहन में रखिएगा। दुनिया का हर फाशिस्ट जो होता है, हिटलर से शुरू कर दीजिए, वो अनारकी में पनपता और फूलता है। अनारकी जब तक नहीं फैलेगी, गैर यकीनी की सूरत हाल जब तक नहीं होगी, लोग एक दूसरे का गला काटने को तैयार नहीं होंगे, फाशिस्ट जो होता है वो कभी भी मुआशरे के ऊपर रूल नहीं कर सकता, डोमिनेट नहीं कर सकता। यही मैंने बताना था। और जो इस फाशिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वर्दी में सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी खिदमत में ये अर्ज़ है कि सबसे पहले आप उनका टारगेट हैं, तो करिए सपोर्ट। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।